ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ क्लास पिछले हफ्ते शुरू की सी जिसका सिरलेख सी पोथी परमेश्वर का थान। वो असी स्लाइड ते रुके सीगे ते इन्हू एक बार दोबारा असी कर लेंदे हां ते फिर अगे कंटिन्यू करदे हां। रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। इत्थे सागर इशारा है इस शरीर रूपी सागर विच ते रतन हैगे ने आत्मिक गुणां दे रतन इस शरीर विच ही हन। दया धर्म सत संतोख धीरज। जिवें कि असीं पहले पढ़िया क्लास में जिक्र किया है अवगुणी भरिया शरीर है गुण भी वसे नाल। सो रतन पदार्थ जिहड़े ने इसी शरीर रूपी सागर विच हन पर वो रतन जवाहर उन्होंने मिलते हैं बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। ए रतन जवाहर मानक आत्मिक गुण उन्होंने प्राप्त होंदे ने ਜਿਹੜੇ अपना चित्त गुरबाणी दे नाल जोड़ते हैं। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा ते अपार बेअंत निर्मोलक जिहदी कीमत दसी नहीं जा सकती। अपार अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू का निर्मोलक जिहड़ा नाम रूपी हीरा है वो भी गुरबाणी दे नाल चित्त जोड़िया ही प्राप्त होता है। हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा। तेरी भगती दे भंडार है वाहिगुरू जी अथुट भरे हुए हैं ते तुहाडा नाम जिहड़ा अतोलक है अर्थात इन तोलिया नहीं जा सकता। परमात्मा के नाम की जिहड़ी तुलना है दुनियावी किसी भी पदार्थ के नाल नहीं की जा सकती। समुद्र विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई। ये नानक गुरु विच ते अकाल पुरख विच कोई भी फर्क नहीं है। गुरु अकाल पुरख का ही रूप है ते उस गुरु की प्रेरणा सदका उस गुरु के दिते उपदेश की सदका जदों यह शरीर रूपी समुद्र नूं विरोलिया अर्थात अंतर झाती मारी अकाल पुरख वाहिगुरू का जो बख्शा उपदेश है सिमरन किया बाणी पढ़ी विचारी ते इस शरीर नूं विरोल के रिड़क के असी एक वस्त अनूप पाई दिखाई। गुरु ने अनूप जी अनुपम हैगी है बड़ी सोहनी है जिहदा कोई मुकाबला नहीं है। अकाल पुरख परमात्मा का नाम दर्शन जड़े ने वो हृदय के अंदर ही गुरु ने करा दिते। महला तीजा च गुरु अमरदास जी बख्शते ने इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। सिर्फ यह बाणी ही जिहड़ी है प्रमाणिक गुरु है। साडे सिख जगत में होर भी रचनावां हैं भाई गुरदास जी की वारां ने भाई नंद लाल जी दी गज़लां ने होर भी ग्रंथ ने पर इस गल का ख्याल रखना चाहिए गुरु पदवी सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी ही है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो गुरियाई दी मत्था टेकिया दे सिंघां नूं उपदेश दिता मत्था टेकना है तो एक ही ग्रंथ से उत्थे उस वेले कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु मानियो ग्रंथ। सो इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। बेशक असी हवाले होर कई रचनावां दे सकते हैं जिन्ने भी है पर गुरु पदवी सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं ही प्राप्त है। सो कहते यह बाणी ही प्रमाणी गुरु है तो इक्को शब्द विचार। गुरु का बख्शा है शब्द जड़िया है यदि ही विचार करनी चाहिए है। सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार। यह जो बाणी है यह रतना के भंडार ये भरे पे ने ते इहदा सौदा ही सच्चा सौदा है। इनू ही विहाजना चाहिए है ते यही सच्चा बाजार है। हट बने बाजार जिहदे रतन जवाहर मिलते हैं। गुर किरपा दे पाईअन जे देवे देवनहार। देवनहार अकाल पुरख वाहिगुरू देण वाला जे बख्शिश करे तो गुरु की कृपा दे नाल है रतन पदार्थ प्राप्त होंदे हन। सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार। जिहड़े भागां वालियां ने यह सच्चा सौदा किया है उन्होंने परमात्मा का नाम रूपी लाभ प्रॉफिट खटिया है कमाई की है। तो जदों उन्होंने की है तो फिर होंदा की है कि विख विच विख माने विष जहर अर्थात माया विच अमृत प्रगटिया अर्थात दुनिया में रहिंदे हुए माया में विचरते हुए उन्होंने हृदय च अमृत प्रगट हो जाता है। नाम बस पैंदा है करम पियावन हार। यह अमृत पियान वाला वाहिगुरू आप कृपा करता है तद हुंदा है। नानक सच सलाही है धन सवारण हार। हे नानक
वो वाहिगुरु जो जीवां नूं पैदा करके उन्होंने सवारन वाला है, निवाजन वाला है, ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਦੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਬਣੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦਾ ਧਾਰ ਮੈਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਕਰਨੀ ਮੈਨੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਣ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਸਾਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਰਤਾਰ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਹੈ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਝੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਦਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਦਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਣਾ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਸਟ ਕੰਪੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰਸੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਸਵੰਦ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾਏ।
गुरु साहब के बचन, त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन बिद तरिया रे, घूमन घेर अगाह गाखड़ी, गुरु शब्दी पार उतरिया रे। बार बार गुरु के शब्द की विचार की गल आई है, और गल उन्हें समझ भी आती, गल भी सही है। साडा सारा जिहड़ा जीवन है वो की है, विचारां दा मुजस्मा ही तो हैगा। यह शरीर तो मिट्टी है, यह विचार जिहड़े ने यह शरीर राही प्रगट होंदे ने, तुहाडे कर्मां राही, बोलां राही। जीवन की दिशा किहड़ी मिलदी है, वो विचारां राही है। सो मुੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਧਰੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਆਇਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਵੀ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ, ਉੱਠਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਉਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜੀਭਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਤੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੂੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਫਾਈ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵੇਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਪਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। 20 ਵਿਸਵੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 20 ਗੁਣਾ 1/20, ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ 100%। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ, 16 ਆਨੇ ਸੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ 100% ਜਾਂ 100%। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 20 ਵਿਸਵੇ। ਵਿਸਵਾ ਹੁੰਦਾ 1/20, ਤੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 20 ਗੁਣਾ 1/20, ਇੱਕ ਪੂਰਨ 100%। ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੇਥ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਇਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਓਗੇ, ਸਿਦਕ ਲੈ ਆਓਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਆਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ, ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਨ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ, ਜਿਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
गलत रस्ता फड़ लेंदा है। मनमुख कर्म करे ते मन दा मुरीद जिहड़ा है इस तरह भुलेखे च पै के फिर वो धार्मिक रस्मां कर्म कांड बड़े करदा है। आले दुआले देखो तुहाडे साडे देश विच ते बहुत ज़्यादा प्रचलन हैगा, पाप पुण्य दा चक्कर हैगा, चंगे मंदे कर्मां दा चक्कर हैगा, मन च इन्ने भरम ने, इन्ने भुलेखे ने, इन्ने डर वहम पाए हुए ने। वो तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਹੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ, ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਦੀਵਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ ਹੈਗੀ, ਰਾਹ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਨੇ, ਉਚਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਇਹ 'ਚ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਡਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰ ਵਹਿਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰਿਆ ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-4 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9ਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਨਾੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੋ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਫੇਥ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਹੈਗੀ ਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਝਰੀਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਬ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਊਪਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਯੂਨੀਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਝਿੜਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੁਣ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਰੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਨਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਏ ਤੰਨਾ ਗੋਲਾ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਮਾਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਭਾਏ ਚੱਲੇ, ਭਾਏ ਮੈਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ, ਬੱਧੇ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤਿੰਨ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ, ਉੱਤਮ ਸੁੱਖ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
जो गुर का कहा करता है। गुर की करनी भाव कट्टी है, गुरु की दसी कार करन दे नाल सारे डर जड़े ने वो चक्के जाते ने, नानक पावे पार। ते हे नानक, वो मनुख जड़े गुरु के कहे दे तुरदे ने, वो इस भवसागर तो पार हो जाते हैं, अर्थात जीवन की बाजी जित के जाते हैं, अपना जन्म सफल करके जाते हैं। हुण गुरबाणी का सत्कार, यह गल्लां बड़ी बार दोहराइयां जा चुकी, बड़े प्रचारकों ने कही भी बापू नूं मत्था टेकी जाओ, मत्था टेकी जाओ, 100 वार टेक लो मत्था, पर कहना ना मनो। क्योंकि बापू एक दिन कह देगा, पुत नी खिंचण की काहदी करदा है, एवें लक क्यों दोहरा करदा मत्था टेकण नूं, कहना तो तू मनना नहीं हैगा, है ना। ते मत्था टेकण दा भी कोई फायदा नहीं, कहते सीस निवाइए क्या थी है, या हृदय कुसुदे जाए, सलाम जवाब दोवें करे, मुंडों कुत्था जाए। सो गुरबाणी का असल सत्कार है, गुरबाणी पढ़ के विचार के उन्होंने उत्ते सिदक लियाना। मैं यह मान ला चलो एक असी, क्योंकि मैनू भी पता है कि टारगेट गुरु साहब के बड़े उच्चे ने। मेरी जो जीवन का तजर्बा है वे कि असी उस पासे तुरते हैं जो चीज़ साडे सुरत विच टिकदी है। ते जे असी मन च विश्वास लाइए गुरु सियाणा है, मैं अनजान हाँ, मैं मूर्ख हाँ, भी मैं चल नहीं पा रहा क्योंकि मैं ढीठ हाँ, मैं मूर्ख हाँ, अनजान हाँ, भी गुरु साहब तुसीं कृपा करो, फिर आपे गुरु बांह फड़ लैंदा है। पर जो असी जस्टिफाई करते हैं या अपनी सियाणप दसाने हैं, फिर वो राह नहीं खुलते कभी। सो गुरबाणी का सत्कार की है, यह जिहड़ा तुसीं हुण देखो कि अज तो 200 साल पहले, 250 साल पहले कौम इन्नी अमीर सी, सोचो जरा। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਮਰ ਲਾ ਲਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾ ਗਰੀਬੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। मतलब कि मेरे चो इन्नी सोझी नहीं, कई बार मैंने जवाब उसके नाल नहीं सुझदा, पर वो मेरे दिमाग ना बड़ी देर तक चलता आ रहा सी। एक भाई साहब ने किते लॉजिक दिता, साडे लॉजिक भी तो उदा दे हुंदे ना, जिद्दां दी साडी सोच हैगी है, साडे लॉजिक भी उदा दे होणगे। वो कहंदे नहीं वीर जी तुसीं इदां किद्दां कह रहे हो, गुरुद्वारे सादे होने चाहिए। मेरा घर का ड्राइंग रूम इन्ना वधिया ते कि गुरु घर इन्ना वधिया नहीं होना चाहिए। उदों तक मैं सहज पाठ नहीं शुरू कीता सीगा, मैनूं इहदा कोई काउंटर जवाब नहीं आया, मैं मनदा मैनूं नहीं नॉलेज सीगी, पर मेरे दिमाग 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦਾ लॉजिक ठीक नहीं है। फिर हौली हौली दिमाग 'ਚ मैं सोचता रहा कई महीने साल गल टिकी रही, फिर अचानक गल आई, मैं किहा यार ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ गरीब कोई सिख रहिंदा है, भाई लालो कोल किहड़ा ड्राइंग रूम सीगा, भाई लालो ने गुरु नानक ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਫੜਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਭੰਨ ਕੇ, ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਗਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਲਾਅ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰ, ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੌਸਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ।
ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋਝੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, यूपी ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚਲਾਏ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਪਰ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਮਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਣਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਵੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸਲ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਕੱਲੇ ਚਾਨਣੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲਗੇ ਪਿਆਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਕਵਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ 4 ਕਵਿਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਜੀਬਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੋ ਆਵੇ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹਿ ਸੀਤ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸੀਤ ਮੈਨੇ ਠੰਡ, ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਸੇਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੋ, ਬਾਲਣ ਨਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬੋਲੋ ਅਗਨੀ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੇ ਰੋਗ ਮਿਟਣ ਦਾ ਕਾਹੂ ਕੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਚਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ 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 ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਾਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹਿ ਕੋ ਦਰਬੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਾਸ ਮੈਨੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸੁਖ ਆਰਾਮ, ਦਰਬ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਦਲਿਦਰਾਂ ਕਰ ਗੋਲ ਲਵੇਰੀ ਦੱਸੋ ਚੋਵੇ ਕੌਣ। ਹਨਾ ਵੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਰਬ ਦਰਬ ਪੈਸਾ 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 ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੈ ਨਾ ਸੁਬਾਸ ਬਾਸ, ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ एयर फ्रेशनर एयर फ्रेशनर एयर फ्रेशनर एयर फ्रेशनर बोली जाओ, एयर फ्रेशनर एयर फ्रेशनर, चंदन चंदन चंदन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਚੰਦਰ ਚੰਦਰ ਕਹੇ ਉਜਿਆਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਚੰਦ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਤੀ ਜਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਾਵੈ। ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
कहते करनी प्रधान, इस करके करनी प्रधान है। ते करनी प्रधान किवें? भान, भान हुंदा सूरज, उदत आकाश है। ਜਦੋਂ सूरज उदय हो के आकाश में चढ़ जाता है तो सूरज नूं ढंडोरा नहीं पिटना पैंदा मैं चढ़ गया, सूरज नूं कहना पैंदा मैं चढ़ गया। ਉਹਦਾ प्रकाश ही इन्ना ਹੁੰਦਾ है, आपे ही पता लग जाता है कि सूरज चढ़ गया। ਇਹਦਾ मतलब है वे जे ਅਸੀਂ कोई ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ कि सानू ज्यादा जोर करनी ते देना चाहिए। ज्ञान दी गल्लां ते पढ़नी ही है, पढ़ के पता लगेगा कि करना है की नहीं करना, पर उत्ते ही ना अटक जाइए। करनी प्रधान है ते कम साडा बोले ते कम दे बारे ज्यादा असी रौला ना पाइए। यही है जिहड़ा साडा गुरबाणी दा सत्कार। फिर देखो हुण अगे बड़ा वधिया है, पूछक पथक तै मार्ग ना धारे पग। मैं पूछा भाजी मैं अच्छा धुग्गा कलां जाना है, पिंड हैगा जिद्दां ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਟੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੀ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਫੜਾਂ ਹੋਲਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਫੜਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? इसी तरह गुरु सानू रस्ता दसदा है, कहते पूछत पथक तै मार्ग ना धारे पग। मनी जांदे राही को राह पुछ भी लो ते फिर उस पासे पैर ना धरो। ते प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, कि प्रीतम दे देश प्यारे दे देश जिन्होंने मिलन जाना है, सर गल्लां दे नाल किवें पहुंच जाओगे? पूछत है वैद खात औखद ना संजम से। डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने कहा भाजी यह परहेज करना है, यह दवाई खानी है, ਤੇ ਡਾਕਟਰ को ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਔਖਦ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਸੈ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਔਖਦ ਬਣੇ ਔਸ਼ਧੀ। ਕੈਸੇ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਨ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਕੈ। ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ। हृदय विचार कत सहजा बुलाइए, सहजा माने सेज, मिलाप किवें होए, हृदय छल कपट कायम रहे ते किवें मिलाप होवे। कहंदे गाए सुने आंखें मीचै। देखो सारे कर्म असीं करदे हां, अखां मीट के गा भी लिया, सुन भी लिया, ते बंदा कहे वाह जी क्या भगत बंदा है, बड़ा गुरमुख हैगा। पाइए ना परम पद, इहदे नाल परम पदवी नहीं प्राप्त हुंदी। गुरु उपदेश गह, गह मैंने ग्रहण करके, जो लो ना कमाई, जो लो मैंने जदों तक गुरु दे उपदेश नूं ग्रहण करके अपने हिरदे च टिका के जदों तक कमावांगे नहीं तदों तक परम पद प्राप्त नहीं होना। सो गाना सुनना ते है, पर गाना सुनना अपने आप च क्रिया नहीं हैगी, वो शुरुआत है, पहली पौड़ी है, उन्होंने अगे होना अमल विच जाना, तां होएगा गुरबाणी दा सत्कार। फिर देखो शब्द विचार की गल आती है, गुरु साहब भाई गुरदास जी ने बड़े सोहने ढंग दा उदाहरण दे के समझाया भी बाणी तो बिना, गुरबाणी तो बिना असी धर्म का जिहड़ा पौड़ी है नहीं चढ़ सकते। वाहिगुरू वाहिगुरू करना बिल्कुल गलत नहीं, मैं नहीं कहता, पर जे कहो वाहिगुरू वाहिगुरू करना है तो बाणी नहीं पढ़नी, फिर गुरु साहब इतराज करते हैं। ऐ साहब तुसीं खुद पढ़ के देख लो, थां थां ते गुरु साहब ने लिखा होया, जैसे बिन लोचन बिलोकी है ना रूप रंग। लोचन मने अखां, बिलोकना होंदा देखना, रूप रंग, रूप मने आकार शेप, रंग मने नीला हरा पीला लाल, अखां नाल पता लगदा ना। कहंदे जैसे बिन लोचन बिलोकी ना रूप रंग, जिवें अखां तो बिना रंग रूप नहीं देखा जा सकता। श्रवण बिहून, श्रवण मैंने कान, बिहून मैंने बिना, राग नाद ना सुनीजिए, राग नाद आवाज नहीं सुनी जा सकती कान तो बिना। जैसे बिन जीबा, जुबान तो बिना ना उच्चरे बचन नर,
जुबान तो बिना बचन उच्चारण नहीं किया जा सकता। नास का भी हून नक, बास वासना ना लीजिए, किसी भी वासना दी वास नहीं लीती जा सकती नक तो बिना। जैसे बिन कर, कक्का रारा कर हथ, रारा औंकड़ आ जाए एक हथ, रारा मुक्ता हो जाए दो हथ, ते रारे नूं सिहारी या हथ विच ते या करके या करना क्रिया हुई। जैसे बिन कर सके ना किरत कर्म, जिवें कर तो बिना किरत कर्म नहीं किए जा सकते। पहला कर हथ है, दूजा कर करना। किरत कर्म कामकार हथ तो बिना नहीं किए जा सकते। चरण विहून, पैरों तो बिना भौण, भौण मने भ्रमण घूमना, गौण गौण मने गमन जाना, घूमना ते पहुंचना। कत कीजिए किवें कीता जाए, पैरों तो बिना किवें तुरया जावे। असन बसन बिन, असन मैंने असन का मतलब अन्न पानी, बसन मैंने वस्त्र, बिन धरै बिन धीरज ना धरै दे, दे मैंने इस शरीर नूं वस्त्र भी चाहिए ने ते अन्न भोजन भी चाहिए। जे शरीर नूं अन्न भोजन ना मिले, लोड़ींदे वस्त्र मौसम के हिसाब नाल वस्त्र ना मिलन ते की देह जिहड़ी टिकाव च रहेगी, धीरज नहीं आएगा, बेचैन रहेगी। कहते इसी तरह बिन गुर शब्द ना प्रेम रस पीजिए। प्रेम रस केड़ा? नाम रस। इस तो स्पष्ट होर दसो की चाहिए? गुरु दे शब्द तो बिना, जिवें दस्सिया अखां तो बिना देख नहीं सकते, कंन तो बिना सुन नहीं सकते, नक तो बिना सूंघ नहीं सकते, हाथ तो बिना कम नहीं कर सकते, पैरों तो बिना तुर फिर नहीं सकते। ते जिवें शरीर नूं अन्न भोजन दी वस्त्रां दी लोड़ है, इसी तरह मन नूं, मन का तोसा हर नाम है, हृदय रखो संभाल। सो बिन गुर शब्द ना प्रेम रस पीजिए। गुरु दे शब्द तो बिना नाम रस प्रेम रस नहीं पीता जा सकता। सो यह गल बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए है, ये बारे कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए। सानूं ਇਹ बहुत डेरिया ने नुकसान किया है जी, नाम जपो दे करके गुरबाणी तो संगतां नूं तोड़िया है। ते फिर बंदे अपने अपने अंदाजे दे नाल काम करते हैं ते और किहड़े काम करते हैं, बड़ा अजीब जिहा लगता है वो। फिर बड़ा मतलब कि ना समझ नहीं आता भी किदां फिर जिले तां ही क्लासां दा फायदा है। इत्थे पढ़ के सानूं पता लगता है एटलीस्ट, तुसीं स्क्रीन ते भी देखते हो, तुसीं कई बंदे नोट भी करते हैं, कई वीर जी मैं देखदा अंक नंबर नोट करते हैं, बड़ी वधिया गल है। ते तुसीं भी सारे मतलब कि एक काम कर सकते हो, एक रैफरेंस तुहाडा तैयार हो जाता है, घर जाके तुसीं पूरा शब्द देख सकते हैगे हो, रैफरेंस देख सकते हो, टाइटल बना के घट तो घट तुसीं अंक नंबर नोट कर लिया करो। सो ये चीज़ां बड़ी काम दियां ने, अगे किसी नूं दस्सण लई भी ये चीज़ां काम आउंदियां ने। हुण आखिरी कवित असीं लैंदे हां ते इस तो बाद फिर क्लास की समाप्ति हो जाएगी। जैसे खांड चून कृत होत कर बिखै पै। खांड मने खंड, चून मने आटा, कृत मने घ्यो। जिवें खंड आटा ते घ्यो घर दे विच ही पिया हुंदा है, आटा किसी होर भांडे च, घ्यो किसी होर डब्बे च ते खंड किसी होर डब्बे, वखरे वखरे पे ने ना, पे ते वखरे वखरे हुंदे ने। ते फिर की करे, पाहुणा के आए, पाहुणा मने परौणा जिल्ले कोई आंदा है, पूरी क्या खवाए खाइए, असीं फिर उन्हां दी कड़ाह कड़ू बनाने आं, कोई पूड़ी बनाने आं, खाने आं ते खाने आं, उन्हां खुशी मिलदी है, परौणे भी खुश होंदे ने, सानूं भी चंगा लगदा है। जैसे चीर हार मुक्ता कनक अपरन पै। चीर मैंने कपड़े, हार मैंने हार, मुक्ता मैंने मोती, कनक मैंने सोना, अपरन मैंने गहने। घर दे विच गहने भी हुंदे ने, रखे होए कईयां ने, सोना चांदी हार ते स्पैशल कपड़े समागमां ते पाउण लई, फंक्शन ते पाउण लई हुंदे ने। ब्याह काज जिल्ले कोई ब्याह मौका आंदा है ते असीं की करदे हां, फिर आम कपड़े नहीं पांदे, ओह वाले कपड़े कड्डदे हां अलमारी च, हार पान्ने आं, गहने पान्ने आं। कहते ब्याह काज साज तन सुजन दिखाई है, फिर अपने सज्जणों दिखाने, वो कंपलीमेंट करते, खुशी खुशी होंगी है, पा के भी चंगा लगता है। बंदा भी कहता बड़ा बड़ा वधिया सूट पाया जी, तो फिर सानूं खुशी होंगी है। जैसे हीरा मानिक अमोल होत हाट ही में, हाट मैंने बाजार दुकान दे विच हीरा पिया हुंदा है, ज्वैलरी की दुकान जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी सुनहरी दुकान हुंदी है, सराफ की दुकान हुंदी है, उह च हीरा माणक मोती अमोल बेशकीमती पे हुंदे ने। हुण ओह पा के बैठा रहे, किसी गाहक नाल गल ही ना करे, ਉਹਦੇ बारे दसे ही ना, इदा तो नहीं हो सकता ना। फिर कहते गाहक है दिखाए, फिर गाहक नूं दिखांदा है एक चीज़, ਉਹਦੇ गुण दसदा है, खूबी दसदा है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ। ਤੇ ਬਿੜਤਾ
बिरता की होंदा है प्रॉफिट, विसेख बने बहुत वधिया विशेष, बहुत वड्डा मुनाफा जिहड़ा है वो पाइए उन्हें प्राप्त होंदा है। हुण ये उदाहरण दे दित्ते, कहंदे तैसे गुरबाणी लिख पोथी बांध राखियत, इसी तरह गुरबाणी नूं लिख के पोथे च बन के रखिया जाता है। वो रखिया सिर्फ इस करके नहीं जाता हुण मत्था टेको ते परिक्रमा करी जाओ, मत्थे टेकी जाओ, सजाई जाओ फुल्लां दे नाल। हुण आटा लिया आंदा, घे लिया आंदा ते रखी जाओ, उद्दां ही पिया रहे, वो कुछ सवारेगा? कुछ नहीं सवारेगा। हीरे मोती दुकान च पे रहन, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਗੇ? ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਆ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਦਿਵ ਲਾਈਐ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲਿਵ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਲਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਚ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਥਿਆ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਡਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਘਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ YouTube ਚੈਨਲ ਟਕਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।